اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ یہ گھناؤنی سازش کون کر رہا ہے اور وہ کون سے چھپے ہوئے ہاتھ ہیں جو کہ اس ملک کے اندر اور افغانستان میں امن کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ دن رات اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ دوسری بات جناب اسپیکر میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں، حضرت مولانا چترالی صاحب نے دعا فرمائی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ آنریبل فارن منسٹر اس کے اوپر ایک پالیسی سٹیٹمنٹ دیں اور پھر ایک دن اس ایوان میں کھل کر ان ایشوز کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ ایوان کو اور آپ کے ذریعے پوری قوم کو پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کون سے محرکات ہیں اور وہ کون سے ایول مائنڈز ہیں جو پوری ایفرٹ کے باوجود بھی ہمارے امن کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ دوسری بات جناب اسپیکر میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج بھی اس ایوان میں کئی ہمارے آنریبل ممبرز موجود نہیں ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈرز ایشو نہیں کیے گئے، اور جناب اسپیکر یہ اس ایوان کی روایت رہی ہے۔ آپ بطور ڈپٹی اسپیکر آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اس ایوان کے تقدس کو مجروح نہ ہونے دیں۔ آپ اس ایوان کے اندر تمام ممبرز کی موجودگی کو انشور کروائیں تاکہ وہ اس ایوان کے اندر پوری طرح پازیٹیولی وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وگرنہ اگر آپ یہ ایکشن نہیں لیں گے، پروڈکشن آرڈرز ایشو نہیں کریں گے، تو پھر اس کو آپ کی کمزوری سمجھا جائے گا، اس ایوان کی کمزوری سمجھا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارلیمانی روایات کے خلاف ایک بہت ہی قابل افسوس یہ بات ہوگی۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بغیر کسی کی ڈکٹیشن لیے، میری مراد وزیر اعظم پاکستان کی ڈکٹیشن نہ لیں، اور ایوان کا جو حق ہے وہ آپ مہربانی کر کے وہ حق ادا کریں، وگرنہ ہمیں آپ سے بڑا، میں ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ گلہ ہوگا۔ اگلی بات میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ آج جس طرح میں نے کہا کہ بے شمار ہمارے آنریبل ممبرز موجود نہیں، میں آج صبح عدالت میں جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو ملنے گیا۔ جیل میں تو ملنے کی میری درخواست، عدالت میں جناب رانا ثناء اللہ صاحب کو ملنے گیا، جیل میں تو ملنے کی میری درخواست ریجیکٹ کر دی گئی، ایون ایز لیڈر آف دی اپوزیشن، اور مجھے عدالت میں بھی جانے سے آج پوری طرح روکنے کی کوشش کی گئی۔ 6-7 پوائنٹس پر انہوں نے بلاکیٹس لگائے ہوئے تھے اور مجھے پھر وہاں پر جانا پڑا۔ پھر میں راستہ بنا، میں بڑی مشکل سے اندر پہنچا اور رانا ثناء اللہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی، اور یہ میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان کے احوال ہیں۔ ان کو بالکل ایک علیحدہ بیرک میں سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے، نہ ان کے پاس بیڈ ہے، نہ ان کے پاس میٹرس ہے، نہ ان کے پاس چارپائی ہے، نہ ان کے پاس کرسی ہے، اور وہ زمین پر ان کو سونے پر مجبور کیا گیا ہے۔ وہ اس ایوان کے ایک ممبر ہیں، وہ پنجاب میں 10 سال لاء منسٹر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، یہ تو جو دشمن کے جو ہوتے ہیں مجرم،
उनसे भी इस तरह का बर्ताव नहीं किया जाता, चाहे गलभूषण हो या कोई और हो। मैं समझता हूं कि राना सनाउल्लाह इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के मुअज़्ज़ज़ मेंबर हैं, उनका इतना भी हक नहीं कि उनको वहां पर एक मंजी बिस्तर दिया जाए। जी अपना फॉरेन मिनिस्टर साहब, मुझे जरा बात करने दीजिएगा काइंडली। जी, उनको जमीन पर सोने पर मजबूर किया जा रहा है और उनकी अपनी फैमिली, जनाब स्पीकर मैं आपको अर्ज कर, उनकी अपनी फैमिली, उनकी बेगम साहिबा, उनकी एक बेटी हैं और उनका एक दामाद है, उनका बेटा नहीं है। उनके अलावा आज तक उनकी किसी से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। मैं अपनी मिसाल आपको बता रहा हूं कि मुझे उनसे आज अदालत में, अगर ये एक इंसाफ की अदालत है सो कॉल्ड, तो मुझे वहां पर जाने से रोकने के लिए पूरी मशीनरी हरकत में आ गई और ये मुझे इख्तिसार, और उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा राना साहब हम जा रहे हैं असेंबली में प्रोडक्शन ऑर्डर, कहते बिल्कुल मेरा आप प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए आप ना कहें। इसी तरह शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि मेरे प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए आप बिल्कुल ना कहें। ये उनकी जवां मर्दी है, उनकी बहादुरी है, लेकिन ये उनका हक है। हमारे ख्याल करें, वगरना मैं समझता हूं कि तारीख इन वाक़यात को अच्छे अल्फाज में याद नहीं रखेगी। इसी तरीके से आप देखें कि परसों इरफान सिद्दीकी जो एक दानिश्वर हैं और एक उस्ताद रहे हैं, उन्होंने दिहाइयों उन्होंने बच्चों को पढ़ाया, उनको हथकड़ी लगाई गई और जो जुर्म है वो सबके सामने आ गया कि उनका कोई जुर्म नहीं था, कोई गलत काम उन्होंने नहीं किया था। खुदा का शुक्र है कि हुकूमत के जो लोग हैं उनको बिलाखिर होश आ गया, अकल आ गई और उन्होंने मजीद वक्त ज़ाय किए बगैर इतवार वाले दिन अदालत लगाकर उनकी बेल करवाई। लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने पूरी कौम को क्या मैसेज दिया और हथकड़ियाँ लगाई उनको, क्या कि उन्होंने खुदा न खास्ता कोई जुर्म किया था, कोई अल्लाह ना करे कोई बकरी चुरा ली थी, क्या किया था उन्होंने। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही एक सफाकाना अमल था और जुल्म और ज्यादती की इंतहा थी। तो मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, ये वो मामलात हैं आप और हम, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं और मेरे पूरे साथी जो हैं इस ऑपोजिशन बेंचेस में तशरीफ फरमा हैं, वो ये चाहते हैं कि ये ऐवान अच्छे तरीके से आगे चले। दिन रात जो गाली गलोच इधर से होता रहा, हमने सुना और इधर से निकाल दिया। हम चाहते हैं कि ये जमहूरी अमल जो कि बिल्कुल एक कमज़ोर प्लेटफॉर्म पर है, अगर इसको तवाना करना हम सब का फ़र्ज़ है। और अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हुआ तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे जनाब स्पीकर। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज इन मेरी मारूज़ात के ऊपर आप बाकायदा आप रूलिंग दें और मुझे आपसे बजा तौर पर एक तोक्को है कि आप इंशाअल्लाह आप इस ऐवान का तकद्दस बहाल करेंगे और ऐसे इक़दामात करेंगे जिससे कि आपकी भी इज़्ज़त बढ़े और इस ऐवान की भी इज़्ज़त बढ़े। बहुत शुक्रिया जी जनाब।